Today, we are going to discuss a very interesting essay by George Bernard Shaw. We know that George Bernard Shaw is a very famous dramatist, and he is always compared with Shakespeare. So, in English literature and even in world literature, the name George Bernard Shaw, that is G.B. Shaw, is a very famous name till today also. And G.B. Shaw is also famous for his philosophy, right? And his ideas also. And in the present essay, Spoken English, Broken English, G.B. Shaw gives us some advice regarding English language. What kind of advice G.B. Shaw is sharing with us, right? So, before going to start the discussion, let's see that it is our desire to speak English, isn't it? Speaking fluent English is the desire of every person in the world today. And in India, if a person speaks English, he is considered as very intellectual, very intelligent person. And spoken English guarantees you a very good future, a very bright future, right? But we find speaking English very difficult, right? So learning English language is a very challenging task for Indians. So we want to know the language skill of English. So when we see a person speaking fluent English, good English, it is our hidden desire that we also want to speak English in the same way. We want to speak English in a good way. But what we do, we don't try, right? And on the other hand, we read books on grammar, right? And it is our misunderstanding that grammar will guarantee you English learning. But this does not happen. इंग्रजी भाषा शिकण्यासाठी आपण काय करतो मग? व्याकरणाची पुस्तकं आणतो, घरी डिक्शनरी आणतो. प्रत्येकाच्या घरी व्याकरणाचे पुस्तक असेलच, बरोबर आहे का? येस Yes, sir. आहे. व्याकरणाचं पुस्तक वाचून बोलता आली का आपल्याला इंग्रजी? नाही बोलता येत सर. We mug up the grammar of English. Mug up means पाठांतर. आपण काय करतो? इंग्रजी भाषा येण्यासाठी व्याकरण आलं पाहिजे. हा आपला एक गैरसमज आहे, अंधश्रद्धा आहे. वास्तविक पाहता भाषा शिकण्यासाठी व्याकरणाची कोणतीही गरज नाही. यस, आपण मराठी भाषा शिकलो 4 ते 5 वर्ष असताना, वय असताना कोणतंही व्याकरण आपल्याला मराठीचं माहिती नव्हतं. आपण हिंदी शिकलो लहानपणी. We don't know the grammar of Hindi. Still, we can use Hindi language. We can use Marathi language very successfully. अशिक्षित लोक असतात, ते सुद्धा बोलतात मराठी बोलतात. त्या अशिक्षित लोकांना थोडी ग्रामर माहिती आहे, बरोबर आहे का? मराठीचं हिंदीचं ग्रामर माहिती का अशिक्षितांना? No, right? So our main focus is on English grammar, but the reality is that the grammar of English will not guarantee you of English speaking skills.
तुम्ही कितीही ग्रामरचे नियम वाचले, पाठांतर केले, कितीही ग्रामरचे पुस्तकं वाचले, 1 पुस्तक 2 पुस्तक 10 पुस्तक, तरीही तुम्हाला इंग्रजी भाषा येणार नाही. प्रत्येकाच्या घरी इंग्रजी डिक्शनरी असेल, बरोबर आहे का? यस. येस सर. किती जण वापरतात बरं इंग्रजी डिक्शनरी सध्या? बोला, खरं सांगा. किती दिवसांपूर्वी ओपन केली होती? झाले असेल 6 महिने, 1 वर्ष, 2 वर्ष. कोणाला सापडणारही नाही डिक्शनरी, बरोबर आहे का? Yes. The problem is that the methodology for learning English is wrong, right? And in the present essay, G.B. Shaw advises regarding spoken English. See the title: Spoken English, Broken English. So we can say that learning a language is nothing but listening that language. एखादी भाषा शिकायची असेल तर ती भाषा तुम्ही अगोदर ऐकली पाहिजे, लिसनिंग, राईट? लॅटर ऑन स्पीकिंग, देन कम्स रीडिंग, अँड ऍट लास्ट इट कम्स रायटिंग. येतं लक्षात? पण आपण इंग्रजी भाषा शिकताना काय करतो? जो रायटिंग, जो शेवटचा टप्पा आहे तोच सुरुवातीला घेतो, आणि जो पहिला टप्पा आहे, पहिली पायरी जी आहे लिसनिंग, आपण इंग्रजी भाषा कधीही ऐकत नाही, राईट? मराठी आपण कसं शिकलो? ऐकून. हिंदी कसं शिकलो? ऐकूनच शिकतोय, राईट? मग इंग्रजी सुद्धा आपण त्याच पद्धतीने शिकू शकतो, ऐकून आणि बोलण्याचा प्रयत्न करून. सो रीडिंग and writing that language comes at last. So listening and speaking, these are the two important and first steps of learning any language in the world. जगात कोणतीही भाषा असू द्या, इंग्रजी असू द्या, मराठी असू द्या, कोणतीही असू द्या, पहिली पायरी कोणतीही भाषा शिकण्याची कोणती आहे तर लिसनिंग, ऐकणे. ऐकल्यानंतर ती बोलणे, बोलण्याचा प्रयत्न करणे. तर तुम्ही म्हणाल सर ऐकल्यानंतर बोलता येईल कसं काय? लोक असतील. So you would say that we would commit many mistakes while speaking. Okay, it is expected. एकदम बरोबर आहे. बोलताना आपल्याकडून चुका होतील आणि झाल्याच पाहिजे. येतं लक्षात? Nobody is perfect in learning a language. A small child learns Marathi language after listening that language for many days, for many months, right? And what that child does, that child slowly tries to understand the meaning of each and every word, each and every sentence, and tries to reproduce the same word, tries to reproduce the same sentence, yes, in his oral communication. लहान बाळ काय करतं? 3-4 वर्षाचं बाळ असेल तर मराठी ऐकतं, हिंदी ऐकतं, राईट? गुजराती ऐकतं, बंजारा भाषा ऐकते, वडार भाषा ऐकते, जी भाषा असेल ती ऐकतं. 3-4 वर्षाचं बाळ ऐकत ऐकत शब्द ऐकते, सेंटेन्स ऐकते. मग हळूहळू काय होतं मग? येस, ते बाळ काही दिवसांनी ते शब्दाचा अर्थ काय, त्या वाक्याचा अर्थ काय हे समजून घेतं, आणि 4-1 वर्षाचं झाल्यानंतर किंवा 3 वर्षाचं बाळ झाल्यानंतर ते बाळ काय करतं? तेच शब्द, तेच वाक्य स्वतःच्या बोलण्यामध्ये सुद्धा काय करतं? यूज करतं, राईट? तो मराठी वाचायला लागत नाही किंवा मराठी लिहायला लागत नाही 3 वर्षाचा असताना, बरोबर आहे का? तो काय करायला लागतोय? ऐकायला लागतो आणि बोलण्याचा प्रयत्न करायला लागतो. And when that child commits some mistake while speaking, what we do? We try to correct that child. जेव्हा जे बाळ बोलण्यासाठी एखादी चूक करतो बोलताना, तर आपण काय करतो? मोठे माणसं त्याची चूक दुरुस्त करतो, राईट? आणि अशा पद्धतीने ही भाषा त्या बाळाला यायला लागते. And according to G.B. Shaw, same methodology should be adopted for spoken English. G.B. शॉच्या मते हीच पद्धत आपण कुठे अवलंबली पाहिजे तर स्पोकन इंग्लिश. See the title:
स्पोकन अँड ब्रोकन. सो ब्रोकन इंग्लिश, ब्रोकनचा अर्थ काय असू शकेल बरं? एनी गेसिंग? यस प्लीज. What is the meaning of broken? Broken English. Yes, anybody? Broke means break. तुटलेली फुटलेली म्हणतो आपण ना, तुटी फुटी. म्हणजे तुटलेला. तुटलेली, राईट. तुटलेली फुटलेली इंग्रजी म्हणजेच कशी? भाषा तुटलेली म्हणजेच कशी? येस. आपण बोलताना ज्या चुका करतो त्या चुका म्हणजेच काय आहे? ब्रोकन इंग्लिश, राईट. When we commit mistakes regarding spelling, mistake regarding pronunciation, mistake regarding sentence construction, it can be called as broken English. बोलताना ज्या आपण शब्दांचा उच्चार करताना चुकतो, वाक्य रचना करताना चुकतो, राईट, त्याला म्हणता येईल ब्रोकन इंग्लिश, राईट. So, in the present essay, G.B. Shaw compares two types of English. One is spoken English and second is broken English. बघा G.B. Shaw काय म्हणतात या essay मधून? That we should not think about broken English. G.B. Shawच्या मते, what is the function of a language? Just communication. आणि एखाद्या भाषेचं यूज काय असतो बरं? भाषा आपण काय वापरतो? कम्युनिकेशन साठी, बरोबर आहे, राईट. माझ्या मनात काय आहे, मला काय सांगायचं आहे ते भाषेमधून सांगता आलं आणि समोरच्याला समजलं म्हणजेच भाषेचं काम पूर्ण झालं, राईट. सो अकॉर्डिंग टू G.B. Shaw, communication is the main function of any language in the world. Right? So, we should not worry about whether we are using correct language or incorrect language. म्हणजेच भाषा बोलणं, समजणं हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि भाषा ही किती चुकीची वापरतोय आपण, प्रोनाउन्सिएशन किती चुकीचं करतो आहे, सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन म्हणजे आपलं वाक्य ग्रामॅटिकली करेक्ट आहे का, आपला उच्चार ग्रामॅटिकली करेक्ट आहे का, याबद्दल जास्त टेन्शन घ्यायची गरज नाही. समोरच्याला समजलंय ना, इट्स ओके, इट्स ओव्हर, राईट. सो G.B. Shaw advises us to use broken English freely, without any hesitation, without any what you say worry. G.B. Shaw काय म्हणतोय? अहो तुम्ही पॉलिश इंग्लिश किंवा करेक्ट इंग्लिशच्या नादी लागू नका. जगामध्ये करेक्ट इंग्लिश नावाचा प्रकार नाही आणि जगामध्ये जास्तीत जास्त बोलली जाणारी इंग्रजी ही करेक्ट नसून ती कशी आहे तर ब्रोकन आहे, राईट. त्यामुळे आपण इंग्रजी बोलताना ब्रोकन वापरली पाहिजे. पॉलिश नको, करेक्ट तर अजिबात नको. असं कोण म्हणतोय? G.B. Shaw, राईट. सरप्राइझिंग, कारण आपला मेन फोकस कोणता असतो? अरे बाबा मला हसतील लोक जर मी चुकीचं इंग्रजी बोललो तर. आणि या भीतीमुळे काय होतं बरं? ही भीती आपल्या मनात आहे. तो मला हसेल, वर्गात मला हसतील, आजूबाजूचे लोक मला हसतील, याला इंग्रजी येत नाही ते या शहाणपणा करतो, शायनिंग मारतो वगैरे वगैरे, राईट. लोक माझी खिल्ली उडवतील, माझी मस्करी करतील. त्यामुळे असं इंग्रजी न बोललेलं बरं. आणि आपण काय करतो? बोलतच नाही. त्यामुळे काय होतं? आपली भाषा ही अनडेव्हलप्ड राहून जाते. दॅट्स वाय इंग्लिश बिकम्स अ थ्रेट टू द स्टुडंट्स इन इंडिया. त्यामुळे काय होतं? इंग्रजी भाषा ही सगळ्यात मोठी अडचण भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी होत असते. म्हणून इंग्रजी पास होणं सुद्धा अडचणीचं ठरतं. विद्यार्थ्यांचा दोष नाहीये. इट्स अ व्हॉट इज इट रॉंग मेथोडॉलॉजी इन अवर
एज्युकेशन सिस्टीम. कारण आपल्याला माध्यमिक शाळेपासूनच काय सांगितलं जातं, स्पेलिंग पाठ करा, ग्रामर पाठ करा, ग्रामर वाचले म्हणजेच काय होईल, तुम्हाला इंग्रजी भाषा येईल. असं होत नाही आणि कधी होणारही नाही. राईट. इफ यू use that language freely in broken form, then and then only you would learn that language. जी भाषा मला शिकायची आहे ती मी अगोदर ऐकेल, ऐकल्यानंतर तो बोलण्याचा प्रयत्न करेल, चुकीचा असेल तरी सुद्धा, तरच मला ती भाषा बोलता येईल. मी किती ग्रामर वाचलं, मी किती काय केलं दुसरं, राईट, कितीही वाचन केलं, किती लिहिण्याचा प्रयत्न केला, तरीही उपयोगाचं नाही. इट्स युजलेस. राईट. So let's move towards our essay by G.B. Shaw. And G.B. Shaw advises us to speak broken English freely without any hesitation. And to clear his point, he gives us some justification, he gives us some examples. आणि तो स्वतःचंही उदाहरण देतो, जगातल्या सगळ्या लोकांचं तो उदाहरण देतो आणि आपल्याला पटवून देतो की बाबा रे, करेक्ट इंग्लिश नावाचा प्रकार कुठेच नाहीये. आपल्याला जी इंग्रजी येते ना ती बोला, तुम्ही मोकळेपणाने बोला. समोरच्याला जर समजत असेल ना ती इंग्रजी, दॅट इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही प्रोनाउन्सिएशन किती बरोबर करताय, तुमचं वाक्य किती ग्रामॅटिकली करेक्ट आहे याला महत्व नाही. त्याच्यातून जो भाव, जे सांगणं आहे तुम्हाला, ते जर समोरच्याला कळालं, बस भाषेचं काम तेवढंच आहे. सो दॅट्स द फिलॉसॉफी ऑफ G.B. Shaw. He tries to share in the present essay. Let's move forward. So this is the image of George Bernard Shaw. आणि अगोदर सांगितल्याप्रमाणे शेक्सपियर हा जो जागतिक दर्जाचा नाटककार आहे, शेक्सपियर नंतर जर कोणी असेल जगामध्ये, राईट, तर तो आहे G.B. Shaw, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. राईट. And he was basically from Ireland, right? And he received the greatest prize in the world, that is Nobel Prize, and Oscar Prize also in 1938. So we can guess he intelligence, right? Okay, so in his writing he speaks about social and moral and political issues. त्याच्या नाटकांमध्ये सामाजिक, राजकीय आणि नैतिक असे विषयांवर तो आपली बाजू मांडत असतो. So let's talk about our present essay, that is spoken English and broken English. Spoken English and broken English is a transcript of a radio talk and it was recorded in 1927. So G.B. Shaw was invited on, yes, a radio talk. Do you know radio talk? काय असतो रेडिओ टॉक? बोला. रेडिओ टॉक काय असतो? तुम्ही FM चॅनल ऐकता की नाही? FM. हो. FM वर जो बोलतो त्याला काय म्हणतात? जो व्यक्ती बडबड 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 करत असतो, त्याला एक शब्द आहे, काय म्हणतात त्याला? मीन्स चर्चा. नाही, त्या व्यक्तीला तो जो बोलत असतो आपल्याशी, हॅलो दोस्तो, वेलकम टू दिस शो, असं तसं तसं असं बोलत असतं की नाही? That person is called radio jockey. ठीक आहे, त्याला काय म्हणतात? रेडिओ जॉकी. त्याला अँकर म्हणूया आपण. ठीक आहे. मग अशा रेडिओ टॉक मध्ये विविध लोकांना बोलवलं जातं. आता टीव्हीवर न्यूज चॅनल मध्ये बघत नाही आपण, विविध लोकांना चर्चेसाठी बोलवलं जातं. दॅट इज कॉल्ड टीव्ही टॉक. आणि असं चर्चा करण्यासाठी जर रेडिओवर कोणाला बोलवण्यात आलं तर इट इज कॉल्ड रेडिओ टॉक. म्हणजे रेडिओवर भाषण देण्यासाठी बोलवलं जाणं, रेडिओवरचं भाषण म्हणजे काय? रेडिओ टॉक. सी द वर्ड ट्रान्सक्रिप्ट. ट्रान्सक्रिप्ट म्हणजे काय? भाषण. राईट. G.B. शॉ या साहेबांना 1927 मध्ये एका रेडिओ शो मध्ये बोलण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं आणि G.B. शॉ साहेबांनी त्यांचे मत मांडले
ते मत म्हणजेच काय आहेत? स्पोकन इंग्लिश अँड ब्रोकन इंग्लिश. ओके, so it's a transcript, it's a lecture, you can call it a lecture delivered on a radio. रेडिओवर दिले जाणारं एखादं भाषण हे आहे आपलं टेक्स्ट, स्पोकन इंग्लिश अँड ब्रोकन इंग्लिश. So the talk was broadcast over Manhattan's radio station. मॅनहॅटन नावाचं एक शहर आहे, त्या शहराच्या रेडिओ स्टेशन वरून हे भाषण प्रसारित करण्यात आलं. राईट. So it was a part of series of talks called A Tragedy of the Spoken Word. आणि एक मालिका होती त्या रेडिओवर, एक सिरियल होती. सिरियलचं नाव काय होतं तर ए ट्रेजरी ऑफ द स्पोकन वर्ल्ड. तर ह्या टॉक शो मध्ये, रेडिओ टॉक मध्ये जी.बी. शॉ यांना त्यांचे मत मांडण्यासाठी बोलवण्यात आलं होतं. राईट. So what happens? G.B. Shaw in this talk proposes in his view that even educated native speakers cannot speak perfectly correct English. It's so surprising, right? हे जी.बी. शॉ काय म्हणतायत? जी.बी. शॉ ज्यांचं इंग्रजीवर स्वतः खूप प्रभुत्व होतं, इंग्रजी भाषेत त्यांनी खूप नाटकं लिहिली, ते साहेब काय म्हणतात? जी.बी. शॉ साहेब proposes his view that even educated native speakers, native म्हणजे कुठले? इंग्रजी भाषा ही कुठली नेटिव्ह भाषा आहे बरं? कोणत्या देशाची नेटिव्ह भाषा आहे? यस, महाराष्ट्राची नेटिव्ह भाषा कोणती? मराठी. मराठी. राईट. मग इंग्रजी ही भाषा कोणत्या देशातून आली आहे? अमेरिका. नो. इंग्लंड. येस, एक्झॅक्टली, इंग्लंड. येस, इंग्लंडहून आली आहे. म्हणजे नेटिव्ह स्पीकर्स म्हणजे कोण आलेत मग? नेटिव्ह स्पीकर्स म्हणजे कोण आले? नेटिव्ह स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश म्हणजेच कोण आले? येस, वी आर द नेटिव्ह स्पीकर्स ऑफ मराठी. महाराष्ट्रीयन्स आर द नेटिव्ह स्पीकर्स ऑफ मराठी. ओके. मग इंग्लिश बोलणारे नेटिव्ह स्पीकर्स कोण? जर भाषा इंग्लंड मधून आलेली आहे तर नेटिव्ह स्पीकर्स असणार येस इंग्लिश लोक. म्हणजेच काय? ब्रिटन मधले लोक, इंग्लंड मधले लोक, येस ब्रिटिश लोक. बरोबर आहे. जी.बी. शॉ काय म्हणतोय? जरी इंग्लिश ही भाषा इंग्लंडची मातृभाषा असली तरीही इंग्लंडमध्येच चांगले शिकलेले लोक करेक्ट इंग्रजी बोलू शकत नाही. आपल्याला असं वाटतं ना की इंग्रजी भाषा इंग्लंड मधून आलेली आहे म्हणून इंग्लिश लोक किंवा ब्रिटिश लोक हे इंग्रजी भाषा खूप करेक्टली बोलत असतील, शुद्ध बोलत असतील. पण जी.बी. शॉ काय म्हणतात? हा आपला गैरसमज आहे. इंग्लंड मधला कोणताही एज्युकेटेड पर्सन, कोणताही उच्च शिक्षित व्यक्ती हा करेक्ट इंग्लिश बोलत नाही. रियालिटी. And broken English more acceptable in day-to-day life than perfectly correct English. आपला विश्वास बसणार आहे. पण जी.बी. शॉ काय म्हणतोय की इंग्लंड मध्ये जिथून इंग्रजी भाषा उगम पावली, जिथले लोक उठता बसता इंग्रजीच बोलतात, त्यांची भाषाच इंग्रजी आहे, पण अशा इंग्लंडच्या देशामधले उच्च शिक्षित लोक सुद्धा करेक्ट इंग्रजी बोलत नाही. कशा पद्धतीने इंग्रजी बोलतात? दे स्पीक ब्रोकन इंग्लिश. काय म्हणतात जी.बी. शॉ? इंग्लंड मधले उच्च शिक्षित लोक सुद्धा कोणती भाषा बोलतात तर ब्रोकन इंग्लिश, इम्प्युअर इंग्लिश. प्युअर इंग्लिश नाही. ब्रोकन इंग्लिश म्हणजे त्यांचे प्रोनाउन्सिएशन बरोबर नसतीलच,
त्यांचे वाक्य सुद्धा बरोबर नसतीलच. आणि ते म्हणतायत पूर्ण इंग्लंडमध्ये कोणती इंग्रजी भाषा ही जास्त वापरली जाते? नॉट करेक्ट इंग्लिश बट ब्रोकन इंग्लिश. राईट. So it is the view of G.B. Shaw that in England that the English people speak broken English in their day-to-day language. त्यांच्या रोजच्या जीवनामध्ये ते ब्रोकन इंग्लिश वापरत असतात. आणि त्यांचा हा मुद्दा पटवून देण्यासाठी जी.बी. शॉ पुढे आपल्याला विविध प्रूफ देतात. Proof. So this is the beginning, or let's say the theme, or let's say the topic of our essay, that broken English is more useful than correct English. जी.बी. शॉ इथेच म्हणतोय की स्पोकन इंग्लिशच्या मागे लागू नका. ब्रोकन इंग्लिश जी आहे, तुटलेली फुटलेली जी इंग्रजी आहे ना, ती वापरा तुम्ही. राईट. आणि त्या तुटल्या फुटल्या इंग्रजी मधून जर तुमच्या मनात काय आहे ते समजत असेल समोरच्याला तर काय प्रॉब्लेम आहे? भाषेचं काम तेच आहे की नाही? समोरच्या माणसाला माझ्या मनात कळलं पाहिजे, संपला काम. तुम्ही करेक्ट वापरा की इनकरेक्ट वापरा, दॅट्स ऑफ नो इम्पॉर्टन्स. सो इन द लॅटर पार्ट ऑफ द एसे द writer G.B. Shaw gives us justification, gives us proof to underline his statement. आणि त्या एसे मध्ये पुढच्या भागात तो जी.बी. शॉ काय करतोय, मग त्याचे मत जे मांडलं आहे त्याने की ब्रोकन इंग्लिश वापरा, चुकीचं इंग्रजी वापरा, मुक्तपणे वापरा, मोकळ्या मनाने वापरा, कोणाला घाबरून वापरू नका. राईट. असं नाही. तर त्याच्यासाठी तो सपोर्टिव्ह काहीतरी प्रूफ देतोय. ते प्रूफ आपण उद्या बघणार आहोत इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. सो वी वुड स्टॉप ओव्हर हिअर.